Price to the farmer 35 to 55 paisa. PL in peak season. Demand rises. 25 to 30 paisa PL for surplus production. ఓకే నువ్వు చెప్పేసి లాస్ట్లో వద్దాం. ఇంకా ఏమో చెప్పు పాయింట్స్ రండి ఉపన్యాసాలు పాయింట్స్కి వస్తే ఈజీగా సార్. మీరంతా పర్టికులర్ యాంటీబయాటిక్ విషయంలో సార్ హోలిస్టిక్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ప్లాన్ ఎక్వడోర్లో గత 15 సంవత్సరాల నుంచి జీరో దీంతో రిజెక్షన్ తోటి జరిగింది సార్. వాళ్ళు ఆ టీము వచ్చి మంత్రి గారిని కూడా కలిశారు సార్. వాళ్ళు అట్లీస్ట్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చేయమని అడిగాం సార్. అది మేబీ సంవత్సరానికి 1 కోటి రూపాయలు 2 కోట్లు అవుతుంది సార్. దానికి సంబంధించిన ల్యాబ్స్ అన్ని కలిపి 10 కోట్లు అవుతాయి సార్. అంచేత హోలిస్టిక్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ప్లాన్ ఎక్వడోర్ రాష్ట్రం దేశం ఆల్మోస్ట్ మన రాష్ట్రం ప్రొడక్షన్ ఎక్వడోర్ దేశం ప్రొడక్షన్ సమానంగా ఉన్నాయి సార్ గత 15 సంవత్సరాల నుంచి ప్రొడక్షన్స్. కానీ ఈ 15 సంవత్సరాల్లో కూడా జీరో రిజెక్షన్ తోటి ఆ దేశం జరిగింది సార్. ఎక్వడోర్ వాళ్ళ టీం వచ్చి మంత్రి గారిని కూడా కలిసి వెళ్ళారు సార్. అంచేత మేము కోరుకునేది ఏంటంటే ఇవాళ మనం ఫ్లాగ్షిప్ స్టేట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కాబట్టి కంపల్సరీగా వాళ్ళని మనం ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళు అక్కడ ఏ రకంగా చేస్తున్నారో ఆ ప్రోటోటైప్ గా మనం ఇక్కడ అది స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని. వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ ఎక్వడోర్? What is your opinion on that, Mike? I am asking in English. No, there is a disease, all these things, control of the disease and also pollution, everything. There is one country, Ecuador. What is the procedure they are following? How to go about? Sir, their industry is much different from our industry, where they have bigger farms. The farms, companies, farmers are bigger in size. In our case, average size of the farmer is 2 hectares or below. So they are, because of the bigger size of the farming companies, they are able to implement traceability right from hatchery up to the farm and processing plant. They are able to. No, what I am saying, even small farm, traceability is not a problem with the technology now. Yes. There is a technology, there are sensors, all these things are available. Yes, so, if the technology is working well, this is where I am searching for the last 3-4 years. I am asking our people to have a consultant internationally also, best consultants in the world. Keep them. There are 2-3 aspects. One is how to reduce the cost, how to totally protect or prevent the disease, control the disease. Third one, how to control pollution for local people. Ultimately, how to make it market penetration all over the world. This is the area you have to work it out. If they, at least you have to prepare Empeda or local people, all people are here now. You are doing the same business for so many years. You have to test it. What is the product they are going to do it? Otherwise, if you can go there, study. If it is workable, why can't you implement it on the way? Ultimately, it is only a shape. Bigger form or smaller form, that is different. So that is it. Sir, one thing which we are trying out now is blockchain technology, which is a digital kind of technology, which we are going to pilot it out. So once that happens, if it can be proved working in the field, so we can scale it up. But it will take 2-3 years to scale it up if it works. No, what I am saying, it's okay, but on our footing you have to do. Nowadays, technology, it is a proven technology, you can scale within no time. It's not a big issue at all. Even companies have built, even you have seen Flipkart. They have sold for 11 years 1 lakh crores. That is the scaling. You are having knowledge, put it on IT and scale it up, then we can attack. These farmers are very progressive farmers. Only these are all
I want to be smart. Sometimes they are extra smart. That is only the problem. Only smart is good. If they are extra smart, then problems will come. You have to be active. You are seeing now 60%, 67% of shrimp is from Andhra Pradesh. Now you have to shift your MPED office to Andhra Pradesh, not other states. Now you have to. One problem on traceability, sir. Seafood exporters. Thank you, sir. Now will Secretary General Ilas Shetty. Let him tell you all be here. So one problem on traceability is, unlike Ecuador, all the farms are not registered here. Still, only about 60% of the farms are registered. So this traceability now in US also from 1st January next year, they are bringing a shrimp import monitoring program where traceability is the key. Now that is a very key market for us. In fact, we had a meeting with MPDA and with all of us. The MPDA chairman also was there. This registration of farms has to be done on a war footing. 100% of the farms have to be registered. Only then you can establish traceability. And if you establish traceability, then you can very clearly find out where exactly the problem. For example, antibiotic problem. You can relate it back to which farm it has happened, how it has happened and all that. But for establishing the traceability, we have to 100% register all the farms. Now that is a lacuna which we have got here. We've been talking for years. It has increased, but it is not 100%. Only 60% of the farms are registered. No, what I am saying, every inch of land, there are farmers here. If you are interested in long term, you have to get registered. If you won't register, that is illegal, unethical. That is not good also for you. You give me. సార్ అనాథరైజ్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్స్ చాలా ఉన్నాయి సార్. అన్నీ కూడా ఎన్ని రిజిస్ట్రేషన్స్ అయినా ఎన్నిసార్లు అప్డేట్ పెట్టినా సరే ఈ ప్రెస్టీజ్ స్కీమ్ కావచ్చు, ల్యాక్ ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్ కావచ్చు, రిజిస్ట్రేషన్ యాక్సెప్ట్ చేసిన సార్. అప్పుడే 4 times ఎక్స్టెండ్ చేశారు సార్ రిజిస్ట్రేషన్స్. ఎగ్జిస్టింగ్ పాయింట్స్ సార్, నాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ది న్యూ పాయింట్స్. ఎగ్జిస్టింగ్ పాయింట్స్ మోర్ దాన్ 30% ఫార్మ్స్ ఆర్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ సార్. ఇమీడియట్లీ యూ కెన్ టేక్ యాక్షన్ అండ్ డీమ్ టు బి పర్మిటెడ్ అని ఇచ్చి కొత్త ఫార్మ్స్ కొత్త ఫార్మ్స్ వస్తే పర్మిషన్ విత్ రెగ్యులేషన్తో చేయమని సార్. ఇప్పుడున్న ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ పాయింట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వడం లేదు సార్. వీఆర్ ఆస్కింగ్ దట్ క్వశ్చన్. ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ సార్. ఐఎమ్ డిఎల్సీ మెంబర్ ఫర్ ఈస్ట్ గోదావరి సార్. మీరేం చేస్తున్నారు? తిరిగి మీరు అందరినీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించచ్చు కదా. రోజు రెగ్యులర్ గా అడుగుతామన్నారు సార్, అప్లికేషన్ పెడతామన్నారు సార్, రిజెక్ట్ చేస్తామన్నారు. ఎవరు చేస్తున్నారు? డిపార్ట్మెంట్ అసలు మాకు ఈస్ట్ గోదావరిలో ఎగ్జిస్టింగ్ పాయింట్స్ 30% ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ ఓన్లీ 18,000 ఇస్ దేర్ సార్. నియర్లీ 40,000 acres is their culture is going on sir. District level committee కాదు. ఎందుకంటే they are doing illegally, you are not registering. Then as you rightly mentioned, there is a traceability. This is where concerned minister, concerned secretaries has to work. You have failed there. Traceability is important. Yes, sir. Even what I am thinking nowadays, tomorrow even horticulture, I want to have sensors. Even from ground, purchaser should know which field, what is the quality, what is the soil condition, and also what is the fruit quality. Everything I want to monitor online. I want to reach that stage. That means every plant will have a sensor. From there you can connect it. That is the beauty of technology. You are not going for registration. It is not a correct approach. Sir, I want to add one point. Sir, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నమస్కారం. సార్, మన ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో రైతు చాలా క్రైసిస్ లో ఉన్న రైతు ఉంటుందమ్మా. ఎందుకు ఉండదు? ఆ మాట గారు కావాల్సింది. మీరంతా క్రైసిస్ మీరు తెచ్చుకుంటున్నారు. తెచ్చుకొని ఎవరి మీద ఇదేది అనుకుంటున్నారు. అలా కదా సార్. ఇప్పుడు నేను అడిగే సబ్జెక్ట్ ఒకటి, నువ్వు చెప్పే సబ్జెక్ట్ ఒకటి. ఎందుకు ఆయన ఒక మాట అన్నాడు, నేను టోటల్ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఆలోచిస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కరు క్రైసిస్ వచ్చినా బాధపడడం. ఒకప్పుడు ఇదే మరి క్రైసిస్ వచ్చి ఏమైంది? మొత్తం ఫార్మ్ పాండ్స్ అన్ని, మీ అన్ని కూడా మొత్తం ఫిష్ పాండ్స్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోయినాయి. మళ్ళా నేను అటు ఇటు ఉంటే అక్కడి నుంచి రెగ్యులేట్ చేస్తూ తీసుకొచ్చాం. రైతులు కూడా కోఆపరేషన్ ఉండాలి. మీరు అట్ట కాకుండా ఎవడో చర్య చేస్తాడు, రాజకీయం చేస్తారు, నాకు ఇది ఇచ్చేస్తారు అనుకుంటే అసలు డబ్బులు ఉంటే రాజకీయం చేయడానికి, అసలే డబ్బులు లేకపోతే రాజకీయం చేస్తారు, దేవాలయం చేస్తుంది, మీరంతా పదార్థంలో పడతారు. ఇవాళ
మన ప్రభుత్వం అంటే మరి ధాన్యం రైతుకి మద్దతు ధర ప్రకటించి ఇవాళ దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరి ఐకేపీ కేంద్రాల ద్వారా ధాన్యం కోల్పోతున్నారు. దానివల్ల మరి రైతులందరూ వెరీ హ్యాపీ, ధాన్యం పండించే రైతు. అలాగే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ రైతుకి కనుక లేకపోతే ఇప్పుడు దీంట్లో దెర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇట్ ఇస్ స్కేల్. ఇలాంటి వచ్చేప్పుడు ఏం చేయాలంటే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఇన్సూరెన్స్ ఒప్పుకోవాలి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను ఇన్సూరెన్స్ చేయమంటే దే రిజెక్టెడ్, దే రిఫ్యూజ్. వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ గా ఒప్పుకోకపోతే నేను ఎంఎస్పీ అన్ని చేయి అంటే గవర్నమెంట్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి ఉండాలి కదా ఆదాయం. డబ్బులు లేకపోతే ఏం చేస్తాం? మనకు ఒక పక్క విభజన చట్టంతో బాధపడుతున్నాం, మనకు రాని డబ్బులు బాధపడుతున్నాం. మీరు కూడా ఎట్లా కోఆపరేట్ చేయాలి? ప్రతి ఒక్కరికి కాకుండా ఎంఎస్పీ ఇచ్చేయండి, మేము మా ఇష్ట ప్రకారం వెళ్తాం, మేము రిజిస్ట్రేషన్ చేయము. ఒక సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ రావాలి మనందరికీ. రాకపోతే నేను కాదు, నాకంటే కష్టపడేవాళ్ళు ఎవరు లేదు. నేనేదో మేము 10 రూపాయలు సంపాదించుకుంటాను నేను ఆలోచిస్తే కాదు, మేము ఇట్నే ఉంటాం, మీరు మాత్రం మాకు ఎంఎస్పీలు ఇవ్వండి కూర్చుంటే మాత్రం జరగబోయింది. ఎవరో దానికి ఎవరు నోటి చెప్పేస్తూ ఉంటారు, నేను అది చేస్తే ఇది చేస్తే అసలు కనపడరు వాళ్ళు. వాళ్ళకి ఏమనుభవం ఉందండి అడ్మినిస్ట్రేషన్లో? ఎందుకు వీళ్ళ తండ్రి ఉన్నాడు, వీళ్ళ తాత వీళ్ళంతా కాంగ్రెస్లో పనిచేస్తారు, అప్పుడు ఎందుకు జరగలేదు? మీరు కూడా నేను అడిగేదంటే టైం బీయింగ్ ఏదో మాటలు చెప్పేసి తప్పించుకోవడం కాకుండా సమస్యను ఎట్ట పరిష్కారం చేయాలి, సమస్య రాకుండా ఏం చేయాలి. పామ్ ఆయిల్ కూడా ఇదే మరిగా కాంగ్రెస్ హయాంలో గందరగోళం చేస్తే మళ్ళీ చెట్లే పోతాయని ఐ హావ్ గివెన్ సమ్ సపోర్ట్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ క్రైసిస్. అట్లా దీన్ని కూడా ఈ సమస్య అంటే ప్రపంచం అంతా ఎదుగుతుంది కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేసుకొని మీరు ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అటు కాకుండా 35% రిజిస్ట్రేషన్ చేయలేదు. రిజిస్ట్రేషన్ చేయకపోతే మన ట్రేసబిలిటీ లేకుండా పోయేదాని వల్ల చాలా వరకు ఇప్పుడు మన కొన్ని కంట్రీస్లో బ్యాన్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. బ్యాన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అసలు కొనేవాళ్ళు కొంచెం మీరు కూడా కొంచెం వర్కౌట్ చేసి మాట్లాడండి. లేకపోతే అదర్వైజ్ నేనేదో మీరు అందరూ కలిసి సమస్య పరిష్కారం చేస్తారంటే యు ఆర్ కమింగ్ హియర్ టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లం. ఇది సమస్య, దీనికి పరిష్కార మార్గం ఇది. అట్ట కాకుండా రైతులు, ట్రేడర్స్, ఎక్స్పోర్టర్స్ లాభాలు వస్తే మాకు వస్తాయి, నష్టాలు వచ్చి మీ ప్రభుత్వ బాధ్యతను మా నెత్తిన పడేస్తే ఇంతకుముందు ట్రేడర్స్ అంటే ఖర్చులు తగ్గించుకోమని చెప్తున్నారు. మరి ఇవాళ కేజీకి 20 రూపాయలు ఫీడ్ కాస్ట్ పెరిగిపోయింది, కరెంటు పెరిగిపోయింది, అన్ని కాస్టులు పెరిగిపోయింది. చెప్పేది నాకు కూడా ఒకటి ఓపిక అందరూ కూర్చొని ఎట్లా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇదంతా బ్లేమ్ గేమ్ తయారవుతుంది. ఒకరినొకరు నిర్ణయించుకోవడం, ఒకరినొకరు నిర్ణయించుకుంటే ఏమొస్తుంది? కడాను ఎవరు పని చేయడు, ఇది ఇట్లే పోతుంది, రేపు కోఆపరేషన్ ఉండదు. మీరు అనుకుంటారు నా వల్లనే ట్రేడ్ ఉన్నారని, వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఈ రైతు లేకపోతే ఏంటి నా పని నేను చేస్తానని. కడాను ఎవరు, ఇది ఒక ఎకో సిస్టమ్. ఫార్మర్ ఉండాలా, ట్రేడర్ ఉండాలా, ఎక్స్పోర్టర్ ఉండాలా, ప్రాసెసర్ ఉండాలా, అందరూ కలిసి చేసుకునే పరిస్థితి ఉండాలి. డోంట్ ఫర్గెట్. అందుకని నేను ఎమోషన్లో బజార్లో మాట్లాడేమాట ఈ సమస్యని పరిష్కారం చేయాలంటే పరిష్కార మార్గం ఏంటి అది నేను ఎగ్జామిన్ చేయమన్నా అందరూ కలిసి. అది సస్టైనబుల్ మోడల్ కూడా కావాలి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కనీసం మార్కెట్ యార్డులు, ఫ్రీజింగ్ ప్లాంట్లు, అలాగే ప్రాసెస్ యూనిట్లు ఉంటే కొంత రైతుకు ఉపయోగపడే. ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ పెడతానంటే అపోజ్ చేస్తే మీరు ఎవరు మాట్లాడకపోతే నేను అడుగుతున్న స్ట్రైట్ క్వశ్చన్. వెస్ట్ గోదావరి నేను 10 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాను దానికి, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ పైప్ లైన్ ఎంత మొత్తం ప్రసాద్ 10 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాను. మీరేం సపోర్ట్ చేశారు? సపోర్ట్ చేశారు. ఎక్కడ చేశారు? ఫార్మర్స్ అందరూ ఎందుకు రోడ్డు మీద రావాలి? మంచి చేసినప్పుడు ఎవడన్నా బురద చదివితే మీరు రోడ్డు మీద కూడా రారు, మాట్లాడు ఇది నాది, నా ఒక్కడ బాధ్యత ఏంటి. ఇప్పుడు ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు మీరంతా వచ్చి మళ్ళా బాధపడే పరిస్థితి వస్తారు. దీస్ వేర్ ఒక బాధ్యత అనేది మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన, అందరం కలిస్తే మంచి జరుగుతుంది. నేను ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఎక్కడ పోయినా మా రాష్ట్రంలో షింప్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది, ప్రాన్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది, ఇంకా పెరుగుతుంది, ఎవ్రీ క్వార్టర్ పెట్టి మనల్ని కూడా తోమి ఇవన్నీ చేయించాం. చేయించిన ప్రాబ్లం వస్తే మీరు అందరూ ఏం చేయాలి, ఎట్లా పరిష్కారం చేయాలని అందరికంటే చైతన్యం ఉండే రైతులు ఈ యొక్క అక్వాకల్చర్ రైతులు. ఎంతమంది ఉంటారు మొత్తం కలిసి? మీరు ఒక 20,000 మంది ఉంటారు అంతే కదా? 20,000 మొత్తం కలిసి 80,000 హెక్టార్లు ఉంది రైతులు ఉన్నది.
1,97,000 సార్ మొత్తం. 1,97,000 రైతులు. మొత్తం కల్చర్ సార్. శ్రింప్ మాత్రం ఇప్పుడు కడవాయిలే ప్రాబ్లం లేదు కదా, ఓన్లీ ష్రింప్కే ప్రాబ్లం అంతేనా? నాక్సా అని వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 90% మన ఆంధ్రలో ఉన్న ఫార్మ్స్ వాళ్ళు కోఆర్డినేట్స్ ఫిక్స్ చేస్తారు సార్. గూగుల్ దాంట్లో ఫిక్స్ చేస్తారు సార్. ఇప్పుడు దాన్ని మనం డిపార్ట్మెంట్ ఆథరైజ్ చేస్తే సరిపోతుంది సార్. అది మనం కలిసి చేసాం సార్. 90% అయిపోయింది సార్ డిపార్ట్మెంట్. 10% ఉంది మరి ఈ మధ్య ఎందుకు కాలేదండి? 10% ఎందుకు కాలేదు? చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ కోఆర్డినేటింగ్, coordinates are synchronizing. Yes, sir. We have a program called enrollment, farm enrollment program. Under that, we collect 3 information. Yeah, we have a program called Farm Enrollment Program. It is meant for traceability, ensuring traceability. So under that, we collect the farmer contact information, the GPS reading of the farm, and the farm land document. So we have covered almost 90% of the farms. We have got the database, and once the enrollment is over, the farmer will be given a small smart card with a QR code. So with QR code, you can get the details of the entire farm. So this we anticipate in 2019 January, US is implementing SIMP, Seafood Import Monitoring Program. Under that, this information would be required. So this is going to help the traceability project. Now, what is if there is a proper traceability and also proper quality, then what is the increase in market share? Sir, today's market problem is not only because of the international market situation, but it is very much compounded by some of the markets being closed for us. Like Europe is a very important market where value-added product goes with much better prices we get. Today, because of the antibiotic detection in that area, 15 of Andhra's factories have been delisted. That means they cannot export to that country again. We are trying to put them back on the relist. All this happened because of antibiotic rejections. So what we are saying, sir, it is not that all the farmers are using antibiotics. 90% of them are not using. But this 10% where antibiotics has taken place has affected the other 90% of the farmers and all the exporters and this entire business in Andhra. So today if the Europe market was open to us, sir, we would not be sitting here and discussing about the prices. We would have had that kind of. So what I'm saying, sir, this antibiotic issue which have been going on talking and we have taken action, there's no doubt about it. But even that 10% or even 5% who are errant, who are not doing a proper practice, now how to deal with them, how to close that, whether it's a farmer or hatchery, wherever. That I think has to be, that's what I requested to the farmers. Most of them are in agreement on this point. Now this is a very critical point, sir. Yeah, how many are here hatcheries? Can you raise your hand? Hatchery owners? Only 3. You are having association now? How many are? District is separate. District okay, state. Farmers, how many people are here? Farmers. Okay. Manufacturers? Exporters. Exporters means including manufacturing, processing. Processing and exporting. రేపు జనవరి 1 నుంచి అమెరికా కూడా ఈ ట్రేసబిలిటీ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది సార్. ఐ థింక్ అనిల్ విల్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. అండ్ ఏ షిప్మెంట్ అయినా సరే జనవరి 1 తర్వాత అమెరికా వచ్చేది. యూరోపియన్ యూనియన్ కన్నా కూడా స్ట్రిక్ట్గా వాళ్ళు ఇన్స్పెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఫామ్ రిజిస్ట్రేషన్ 100% జరగకపోతే ఆ రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిన ఫామ్ నుంచి ఏ మెటీరియల్ కూడా యూరోప్ అమెరికా మార్కెట్కి వెళ్ళడానికి జరగదు. అప్పుడు మనం చైనా వియత్నాంలో రా మెటీరియల్ కింద చాలా తక్కువ రేటుకి అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు రైతులుకి మనం సరైన రేటు ఇవ్వలేకపోతాం. అంచేత ఫామ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 100% రిజిస్టర్డ్ ఫార్మ్స్ ఓన్లీ విల్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్పోర్ట్. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ టు యువర్ కైండ్ నోటీస్. What I wanted to tell all of you, some people are not following in English because of INPEDA.
all others are following Telugu. People are watching that also, both you have to manage. ఇక్కడ రైతులు నేను ఒకటే కోరుతున్నా, మీరు మీ ఫామ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకుండా రాబోయే రోజుల్లో ఇప్పటికే మీరు నష్టపోయారు యాంటీబయాటిక్స్ వచ్చి. ఈవెన్ కేంద్ర మంత్రి కూడా నాకు చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చాడు, మీవన్నీ కూడా బ్యాన్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది, బీ కేర్ఫుల్ అని, ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్. ఇప్పుడు మీరు ఏ మాత్రం కూడా అప్రమత్తంగా లేకపోతే పర్వాలేదు అనుకుంటే మళ్ళా మీరందరూ క్లోజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మీరు స్పష్టంగా ఉండాలి. రైతులు ఏదో నేను బాగున్నా నాకే సంబంధం అని కాదు, నీవు బాగున్నా పర్వాలేదు, నీ పక్కవాడు బాగుండాలి. మీ ఊర్లో ఏ 10 మంది ఏ 5 మంది తప్పు చేసినా మీరు అందరూ మునిగిపోతారు. దానికి మీరు వర్కౌట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ట్రేసబిలిటీ అమెరికాలో కూడా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటికే మీరు నష్టపోయారు. ఆయన మాట అన్నాడు, ఈజ్ రైట్. నేను ఒక యాంగిల్లో పోతే మీరు ఇంకొక యాంగిల్లో వచ్చారు. నేను పోయిన యాంగిల్ ఏంటంటే ఎక్కువ అక్వాకల్చర్ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి, ఈ రాష్ట్రంలో ఆదాయం ఎక్కువ వస్తుంది, రాయలసీమలో హార్టికల్చర్కి వెళ్ళాలి. రాబోయే రోజుల్లో ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కూడా రేట్లు లేవు, డే బై డే తగ్గిపోతున్నాయి. తగ్గిపోయినప్పుడు అక్వాకల్చర్, హార్టికల్చర్, లైఫ్ స్టాక్ అయితే మనకు ఆదాయం ఎక్కువ వస్తుంది అనే ఉద్దేశం నేను పోయాను. మీరేం చేశారంటే అక్వాకల్చర్లో ఏదైతే కొంత ఈ ట్రేసబిలిటీ దెబ్బతిని లేకుంటే యాంటీబయాటిక్స్ వచ్చి కొన్ని దేశాలు ఇప్పటికే మనం తీసుకోవడం మానేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. స్ట్రిక్ట్ నామ్స్ పెట్టుకుని అమెరికా కూడా పెడతారు. పెట్టినప్పుడు ట్రేసబిలిటీకి నేను ఎంతైనా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి బెస్ట్ టెక్నాలజీ డే 1 చెప్తాను, బెస్ట్ టెక్నాలజీ తీసుకురండి, బెస్ట్ కన్సల్టెంట్ తీసుకురండి, బెస్ట్ ప్లేసెస్ తీసుకురండి, పొల్యూషన్ ఉండకూడదు, యాంటీబయాటిక్స్ ఉండకూడదు, పద్ధతి ప్రకారం చేస్తాను. మీరు అది ఫాలో కావడం లేదు. అది ఫాలో కాకపోతే మీరు చాలా నష్టపోతారు. రెండవది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఎక్కడ కూడా ఇప్పుడు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు నన్ను డ్యామేజ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను చేపల చెరువుల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నానని నా మీద పడే పరిస్థితికి వచ్చారు. మొన్నే చూశారు. ఇప్పుడు మాట్లాడిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు మొన్న ఏం చెప్పాడు, అక్కడ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఉంటే దాన్ని అపోజ్ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ రాకూడదని పెట్టారు. నాట్ ఓన్లీ దే, ఈవెన్ ఫార్మా పెడతామంటే ఈస్ట్ గోదావరి పెట్టకూడదు అంటారు, ఉద్యోగాలు కావాలంటారు. ఈవెన్ జనసేన నాయకులు కూడా అపోజ్ చేశారు. అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ తీసుకోకుండా, రెండోది మీరు కూడా ఎక్కడికక్కడ పొల్యూషన్ ఉండి, డెఫినెట్ గా ఫిష్ అనే కొందికి భయం కూడా ఉంటుంది, పొల్యూషన్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసి జోన్స్ కూడా రెగ్యులేట్ చేసి పద్ధతి ప్రకారం చేసి పొల్యూషన్ లేకుండా చేసుకొని ప్రపంచంలో ఉండే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అని తీసుకొచ్చి అవసరమైతే అనుమానంలో చూపిస్తూ అలా దేశం చేశారు, అక్కడ పొల్యూషన్ లేదు, హ్యాపీగా ఉన్నారు, మనం కూడా చేసుకుందాం అనే పరిస్థితి మీరు రావాలి. అది రాకుండా కానీ మీరు కానీ అన్ని సీఎంఏ చూసుకోవాలి, మాకే సంబంధం, మాకు లాభాలు రావాలి, కానీ అన్ని సీఎంఏ చూసుకోవాలి. గవర్నమెంట్ ఒకరే చూసుకోలేరు మొత్తం. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అప్పుడే సాధ్యం అవుతాయి. కానీ అంటే ఇలాంటి నేను ఈ కష్టం వస్తుంది ఇప్పుడు కాదు, ఒక హై లెవెల్ 4 కమిటీ వేసాం, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కమిటీ వేసాం, మీరు డిస్కస్ చేస్తున్నారు. యాంటీబయాటిక్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్పాం మీకు అందరికీ. దాన్ని ఇంకా కూడా మీరు ట్రేసబిలిటీ కోసం ఎవరీ ఫండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే కరెక్ట్ కాదు. దీనికంతా ఇప్పుడు నాకు ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ మీరు తయారు చేసుకొని, మీరు అన్నారు సగం తగ్గించారు కరెంట్ రేట్లు. ఎందుకు తగ్గించారు? తగ్గించింది మీరు పెరగాలి. ఒకప్పుడు ₹6.40 కమర్షియల్ రేటు, ఇండస్ట్రీ రేట్ వేసేవాడు. తగ్గించాం. తగ్గించిన తర్వాత మీరు సరిగా చేసుకోలేకపోతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు 1 by 1 మాట్లాడి ఎట్లా చేయాలో అవి చెప్పండి. నాకు ఫోకస్ దాని రండి. సార్ మాకు పర్టికులర్ యాంటీబయాటిక్ విషయం వచ్చినప్పుడు సార్ మా సీడు సర్టిఫికేషన్ లేదు సార్. యాంటీబయాటిక్ మా ఫీడ్స్కి అంటే సర్టిఫికేషన్ లేదండి. మా ప్రొబయాటిక్స్, మినరల్స్, వేరే ఏదైతే మేము వాడతామో మా ఇన్పుట్స్ దేనికి సర్టిఫికేషన్ లేదు సార్. ఆ సర్టిఫికేషన్కి ఏ రకమైన నోడల్ ఏజెన్సీ లేదండి మనకి. ఇండియాలో లేదు, మన రాష్ట్రంలో లేదు సార్. ఇది మేము గత 4-5 సంవత్సరాల నుంచి మేము అడుగుతున్నాం సార్. అట్లాగే మేము కొంతమంది ప్రైవేట్ ల్యాబ్స్ని ఈ సర్టిఫికేషన్కి ట్రైన్ చేయడానికి
మన డిపార్ట్మెంట్కి రాసాం సార్. అట్లాగే డైరెక్టర్ జనరల్ డ్రగ్ కూడా రాస్తే వాళ్ళ దగ్గర కూడా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లేదు సార్, ఎక్విప్మెంట్ లేదు సార్. అంటే మేమనేది ఇవాళ రైతుగా నేను ఏది కొనుక్కుంటున్నానో అది నేను సర్టిఫై చేసుకోవాలి. నేను అమ్మే వాడి దగ్గర కూడా నేను ఫలానా ల్యాబ్లో సర్టిఫికేషన్ తీసుకుని వస్తే నేను ఇది కొంటానని మేము చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది సార్. ఇవాళ మా ఇన్పుట్స్ ఏది సర్టిఫికేషన్ లేదు, బట్ మా ఎండ్ ప్రోడక్ట్ మాత్రం సర్టిఫికేషన్ ఇస్తున్నాం సార్. అంటే తప్పదయ్యా, నువ్వు అది కూడా కావాలని అడుగుతున్నా బాగుంది. ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే నువ్వు కాదు. ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ ఇండియాలో కూర్చున్నాం, మనకందరికీ ఆ సివిలైజేషన్ లేదు. ఎండ్ ప్రోడక్ట్ వేరే దేశాలు కొంటున్నారు, ఆ దేశంలో వాటి సర్టిఫికేషన్ పెట్టుకుని కూర్చున్నారు. మనం కూర్చోకపోతే మన తప్ప కానీ వాళ్ళ తప్పేటవుతుంది. అందుకే సార్, అంటే మేము మా ఇన్పుట్స్ కూడా వర్కౌట్ చేయండి, వర్కౌట్ చేద్దాం. దీనికి సార్ ఎల్సిఎంఎస్ ల్యాబ్స్ ఏదైతే ల్యాబ్స్ ఉన్నాయో ఆ రకమైన ల్యాబ్స్, ఒక్కొక్క ల్యాబ్ సుమారుగా 2.5 కోట్లు, ల్యాబ్ మొత్తం 3 కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది సార్. అది మేము అడిగింది ఏంటంటే ఇక్కడ అమరావతిలో ఒక ల్యాబ్ పెట్టి ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లోనూ ఒక ల్యాబ్ పెట్టమని అడిగాం సార్. దీనికి డైరెక్ట్గా మనం యూరోపియన్ కన్సల్టెంట్స్ని ల్యాబ్ వాళ్ళు ఆపరేట్ చేసేటట్టు పెట్టారు సార్. ఇంకేదంటే మేము డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లో డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో మేము డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఎవరైతే ఎల్సిఎంఎస్ కిట్స్ సప్లై చేస్తారో వాళ్ళు ఏమంటారంటే, మీరు మా కిట్స్ తీసుకుని మీరు యూరోపియన్ టీమ్ కనుక మీరు ఆ ల్యాబ్లో ఆపరేట్ చేసినప్పుడు మీ అన్ని కూడా మీ ఇన్పుట్స్ అన్ని సర్టిఫై అవుతాయి, అట్లా మీ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ సర్టిఫై అవుతుంది. మా యూరోపియన్ టీమ్ కనుక సర్టిఫై చేస్తే ఆటోమేటిక్గా యూరోపియన్ మార్కెట్లో ఇది అవుతుంది. వెరీ హ్యాపీ మీరు చెప్పిన దాంట్లో చేద్దాం. ఇప్పుడు మీరు కూర్చొని యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. మీరు అందరూ ఒకసారి కూర్చొని కావాలంటే మధ్యాహ్నం ఫోన్ చేసి మళ్ళీ లేవంటే మీ ఇష్టం, మళ్ళీ ఒకసారి కమిటీ వేసుకొని కమిటీ విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. దీని సస్టైనబిలిటీ ఉండాలి. ఈ ఇండస్ట్రీ సస్టైనబిలిటీ ఉండాలంటే రైతులకు డిసిప్లిన్ ఉండాలా, ప్రాసెసింగ్ చేసే వాళ్ళకు ఎక్స్పోర్టర్స్ డిసిప్లిన్ పెట్టుకోవాలి. మీకు వచ్చే ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఏవైతే కొంటున్నారో అవన్నీ కూడా ఇచ్చేయాలి, ట్రేసబిలిటీ పెట్టాలి. అల్టిమేట్గా ఈ ఎకో సిస్టంలో టోటల్గా అన్నింటిలో కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా చేస్తూ ఎక్కడ తప్పు జరిగినా అక్కడ మనం యాక్షన్ తీసుకునే పరిస్థితి వస్తే ఇది సస్టైన్ అవుతుంది. లేకుంటే అదర్వైజ్ విల్ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం. కాబట్టి దానికి ల్యాబ్స్కి ఎంత కావాలి, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ కన్సల్టెన్సీ, అవన్నీ తీసుకుందాం. మీరు ఈ కమిటీ ఒక అడ్వైజరీ కమిటీ అందరూ కలిసి వర్కౌట్ చేయండి. ఎక్కడ మోసం జరగకుండా 100% ఫుల్ ప్రూఫ్గా చేయడానికి మీరు సజెషన్స్ ఇవ్వండి. వీ విల్ వర్క్ టుగెదర్ కంటిన్యూస్లీ. ఇది స్ట్రీమ్ లైన్ అయ్యే వరకు ఫ్యూచర్లో కూడా గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి మీరు చెప్పండి. ఆల్ రెగ్యులేషన్స్ విత్ ఇన్ నో టైమ్ విల్ ఇష్యూ. బట్ పబ్లిక్ నుంచి మళ్ళీ రియాక్షన్ రాకూడదు. మీరు అటెండెడ్ వేసి తప్పులు చేస్తే మాత్రం పబ్లిక్ నుంచి కూడా రియాక్షన్ వస్తుంది. రెండు బ్యాలెన్స్ కావాలి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, అదేవిధంగా గౌరవ మంత్రి వచ్చేసినటువంటి ఆహ్వానంగా స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరికీ నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, సార్ నేను రైతుగా 1991లో జీవితం ప్రారంభించి ఈ అన్ని రంగాల్లో 5 రంగాల్లో ఉన్నాను. ఇప్పుడు అందువల్ల ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి రైతులు అందరితో మాట్లాడిన తర్వాత, స్టేక్ హోల్డర్స్తో మాట్లాడిన తర్వాత, ఈ కొత్తగా వచ్చిన వెనామీ అనేది మన గవర్నమెంట్ 2003లో పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు తర్వాత 2012-13 నుంచి కమర్షియలైజ్ చేశారు. పైలట్ ప్రాజెక్టుగా నాకే అవకాశం ఇచ్చి నాకు ఇంకో ప్రసాద్ గారి నేనే పాయినీర్ ఇండస్ట్రీలో దీనికి ఈరోజు 2013 5,000 మెట్రిక్ టన్నులతో ప్రారంభమై తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహాల కారణంగా ఈరోజు 7 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకి గతంలో మోనాడాన్ టైగర్ ఉన్నప్పుడు కేవలం పీక్ సీజన్లో 90,000 మెట్రిక్ టన్నులు మాత్రమే మనం ఉన్నటువంటి ఉత్పత్తి 5 సంవత్సరాల్లో తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ రావడంతో మా అందరూ రైతుల కోరిక మన్నించి ₹6.90 నుంచి ₹3.75 కరెంటు తీసుకురావడం కానీ, దీన్ని ప్రైమరీ సెక్టార్ గా గుర్తించి తర్వాత దాన్ని 24 గంటలు అంటే రేటు తగ్గించిన దానికంటే కూడా 24 గంటల కరెంట్ అంత ముందు ఉండేది కాదు. కేవలం 9-10 గంటలు ఉండే కరెంటు జనరేటర్ మీద ఆధారపడి ఈ డీజిల్ కాస్ట్, ఇంధనం కాస్ట్ వల్ల వర్కౌట్ కానటువంటి పరిస్థితులు మీరు సరైన అప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుని మా అందరి కోరిక మేరకు 24 గంటల కరెంట్ ఇవ్వడం, ఈ రోజు ఎక్కడికెక్కడ సబ్ స్టేషన్ అన్ని ఏర్పాటు చేసి ప్రతి రైతు ఈ రోజు 87,000 హెక్టార్లకు వచ్చింది. అందులో 7 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు 70%, 4,50,000 నుంచి 5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు భారతదేశంలో మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం అగ్రగామి రాష్ట్రంగా ఉండడం, 17 నుంచి 18,000 కోట్ల రూపాయలు విదేశీ మార్గద్రవ్యం మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం ద్వారా జాతికి వస్తుందంటే అది మీరు ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహం. అదేవిధంగా
బడ్జెట్ 23 జిల్లాలు కలిసి ఉన్నప్పుడు కేవలం 60 కోట్ల రూపాయలు. ఈరోజు 350 కోట్ల రూపాయలు 13 జిల్లాల యొక్క ఈ నవ్యాంధ్రకి మీ ద్వారా ఇవ్వడం, అవసరమైతే 850 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తారని గత ఆక్వా మీటింగ్ లో కూడా మీరు చెప్పారు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా కేవలం తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక రోల్ మోడల్ గా భారతదేశంలో ఉంది. కాబట్టి ఈ రోజు మనం ఫాలో అయ్యి ఒడిశా కానీ గుజరాత్ కానీ ఈ రోజు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఉన్నటువంటి స్టేట్ లో గుజరాత్ లో కూడా మనం చూసి అందరూ కూడా లీజ్ పాలసీ కానీ ఇతర కరెంట్ రేట్లు తగ్గించడం కానీ ఒడిశాలో కరెంట్ రేట్లు తగ్గడం కానీ జరుగుతున్నట్టు వాస్తవం ఇది అందరూ తెచ్చినటువంటి. అందులో రైతులకే కాకుండా మొన్న ఏప్రిల్ 1వ తారీఖు నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ బోర్డు ద్వారా మీరు ఇచ్చినటువంటి రాయితీ ఏమిటంటే రాత్రి 10 నుంచి ఇందాక రైతు ఒకరు అడిగారు, రాత్రి పూట సర్ప్లస్ పవర్ ఉంది, తగ్గించడానికి సర్ప్లస్ పవర్ లేదని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. అయినా కూడా 10 నుంచి ఉదయం 6 దాకా ఇప్పుడు ఇచ్చేటువంటి రాయితీగా ₹1 రాయితీ అదనంగా మన ఏప్రిల్ 1 నుంచి అందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. దాంతోపాటు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ కానీ ఫీడ్ ప్లాంట్ కానీ ఇతరత్ర అక్వా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి మామూలు కమర్షియల్ రేట్స్ చేస్తున్నారు. కానీ ఏప్రిల్ 1, 2018 నుంచి ఇక్కడ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడైతే హెచ్డీ లైన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నారో ₹4.85 ఛార్జ్ చేయమని చెప్పడం కూడా మీరు అందరూ కూడా తెలిసినటువంటి విషయం. రాష్ట్రం ఇంత సంక్షోభం ఉన్నప్పుడు ఇన్ని రాయితీలు ఆక్వా రంగానికి అది ప్రధానమైన రంగం కాబట్టి అగ్రికల్చర్ తర్వాత అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గుర్తించి చేయడం కూడా జరుగుతున్న విషయాన్ని తెలుసు మీకు. అందులో ఇప్పుడు మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రజలకి మనకి ఇది జీవనాధారం అనేది కూడా ఇప్పుడు మోహన్ రావు గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. వాస్తవం అది. నేనే 2014 తర్వాత నుంచే ఇప్పుడు వరకు కొత్తగా 2500 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చాను. అందులో అది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి ఒక ప్రోత్సాహం. కానీ ఈ రోజు ఏమిటంటే అసలు ఉద్యోగస్తులు దొరకనటువంటి పరిస్థితి. ఈ రోజు టోటల్ మెకానిజం కి పోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఈ రోజు అంత ఉద్యోగాలు పుష్కలంగా లభిస్తున్నాయంటే దాన్ని మనం జాగ్రత్త చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు నేను క్లుప్తంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి 2 విషయాలు ఇప్పుడు రైతులు అందరూ చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏంటంటే 2-3 సపోర్ట్లు కావాలన్నారు. అసలు రేట్లు పతనానికి కారణం ఏంటంటే యూనివర్సల్ మార్కెట్ ఒకటి వచ్చి ప్రొలాంగ్డ్ వింటర్ సీజన్ అమెరికాలో ఎప్పుడు లేని విధంగా కొనసాగింది. కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర రెస్టారెంట్లు అన్ని ఒక 20 రోజులు అదనంగా క్లోజ్ చేశారు. కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఇన్వెంటరీ పైలప్ అయిపోయింది. దానివల్ల ఏంటంటే కొనేది కొంచెం పోస్ట్ పోన్ చేయడం. అందులో మనకి ఇంకోటి యూరోపియన్ యూనియన్ లో మనకి యాంటీబయాటిక్స్ ప్రాబ్లం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు జీరో ట్రేసబిలిటీ. మన ఇక్కడ ఉండే మన భారతదేశంలో ఉండే ల్యాబ్ టెస్టింగ్ లో 0.03% ట్రేసబిలిటీ మాత్రం ట్రేస్ అవుట్ చేస్తాం. కానీ వాళ్ళు 0% అయితేనే తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడికి అక్కడ తేడాతో 15 కంపెనీలు డీలిస్ట్ చేయడం, కొరవాడు కూడా అక్కడ పంపిస్తే మా కంపెనీలకి ఆడ పర్మిషన్ రద్దు అవుతాయని భయపడి దాని కొరవాడు కూడా యూరోపియన్ యూనియన్ పెద్ద మార్కెట్ కి మంచి అట్రాక్టివ్ ప్రైస్ ఇచ్చే మార్కెట్ డౌన్ కావడం ఒకటి. సార్ తమరి వైపు నుంచి మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1.5 సంవత్సరం నుంచి ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవడం లేదు. ఈ కంపెనీని రీలిస్ట్ చేయడానికి ఇనిషియేటివ్ మన వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి రిపోర్ట్ పంపించడం లేదు. మొన్న నేను నెదర్లాండ్స్ గవర్నమెంట్ ఆహ్వానం మేరకు మేము అక్కడ పోయాం. నేను బ్రెజిల్స్ లో పోయిన నెల 27వ తారీఖు మీటింగ్ కూడా ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఎక్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్ అందరూ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసాం. మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇండియన్ ప్రోడక్ట్ కావాలంటున్నారు. అక్కడ ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్స్ ఒక్క దగ్గర కూడా పైసా రేటు తగ్గలేదు. ఇక్కడ ఇంత డ్రాప్ అయిపోయిన ప్రైస్. ఏ డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్లో కూడా అమెరికాలో కూడా ఎక్కడ కూడా రేట్లు తగ్గలేదు. కానీ దీనికి సంక్షోభణ కారణం ఎన్ని రకరకాలైనటువంటి కారణం. అందులో మంచి ఇంకో పెద్ద మార్కెట్ కొత్తగా మనకి చైనా వచ్చింది. చైనాలో మంచి మార్కెట్ ఉంది కానీ 18% అక్కడ డ్యూటీ మన ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్ మీద వేయడం జరుగుతూ ఉంది. 18% ఎంత ఎక్కడా లేదు అంత. ఇప్పుడు అమెరికాలో 0.84% యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ ఉంది. దాన్ని మీరు చొరవ తీసుకొని మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా 18% ఒక తినే వస్తువుకి 18% అనేది డ్యూటీ వేయడం ఎక్కడ లేదు. అది కానిస్తే ఇప్పుడు 4-5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఈ రోజు చైనాకి మన దేశం కానీ ఇతర దేశాల నుంచి పోయేదానికి అవకాశం చాలా పెద్ద మార్కెట్ అమెరికా యూరోప్ తో కలిపి అని కూడా మీకు సవినయంగా తెలియజేసుకున్నాం. ఒకటి యూరోపియన్ యూనియన్ కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా రీలిస్ట్ చేయించడానికి వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు. సార్ వాళ్ళు రీలిస్ట్ చేసి దిగుమతి చేసుకుని ఇండియా నుంచి రెడీగా ఉన్నారు. మనం ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాం మన కేంద్ర ప్రభుత్వం. అదేవిధంగా ఇంకొకటి సార్, ఇంకా తర్వాత మన రైతులు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అడిగిందంటే 2 అడిగారు సార్. ప్రైస్ చాలా దారుణంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఉండేటువంటి పరిస్థితులు రకరకాల కారణాలు కావచ్చు. ఒక ₹20 నుంచి ₹30 ఎక్స్పోర్టర్స్ మాకు మద్దతు ఇస్తే బాగుంటుంది అని అడగడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి పోయిన నెలలో నేను కూడా మన ఎక్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అందరూ 78 మంది ఎక్స్పోర్టర్స్ విశాఖపట్నంలో కలిసి ₹30 రేటు పెంచడం జరిగింది.
అప్పుడు ఉదాహరణకి 40 కౌంట్ కిలోకి 40 రొయ్యలు పడేది 270 రూపాయలు 300 రూపాయలు చేయడం జరిగింది. వారం రోజుల పాటు రైతులు కూడా హ్యాపీ అయ్యారు. పేపర్ స్టేట్మెంట్ కూడా వాళ్ళందరికీ ఎక్స్పోర్టర్స్ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పారు. కానీ 5 రోజులు అదే రేటుతో కొనింది 5 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి 270 పడిపోవడం కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ట్రేడర్స్ కానీ ఏజెంట్లు కానీ రకరకాలైనటువంటి కారణాల వల్ల దాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురావడం జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఎక్స్పోర్టర్స్ ఆ 30 రూపాయల రేట్ అదనంగా ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ముందుకు వస్తున్నారు. వాళ్ళు మీరు మాకు మాట చెప్పండి, అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఉన్నారు, నేను దానికి ముందుండి అంటే ఈ అక్వారాము మన ఆంధ్రలోనే పరమైంది. ఆంధ్రలోని మనకి ఈ రోజు ప్రపంచంలోనే క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది షింప్ అని ఆంధ్ర పేరు వచ్చింది. అందులో నెల్లూరు జిల్లాలో అది పుట్టినిల్లుగా మన ఆంధ్రాలోనే దానికి వెనామేకి పేరు ఉంది. కాబట్టి నేను పాయనీర్కి ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాను కాబట్టి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ప్రోత్సాహంతో 2003లో కాబట్టి 30 రూపాయలు నేను ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు ఏ రోజైతే ఎంపీడ వాళ్ళ దగ్గర ప్రైసెస్ ఉన్నాయి, మా ఎక్స్పోర్టర్స్ అసోసియేషన్ కూడా ఐ థింక్ రెడీగా ఉన్నారు. ఆల్రెడీ దానికి ముందు అంతకుముందు ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు. ఇంకోటి ఏంటంటే కౌంట్స్, రైతులు ఎక్కువ ఆందోళన చెందేది ఏంటంటే కౌంట్లు. ఒక ఉదాహరణకి ఒక 70 కౌంట్కి 200 రూపాయలు ఇస్తుంటే 62 కౌంట్ కూడా 70 ఇస్తున్నారు. కాబట్టి కౌంట్స్ గతంలో ఏ విధంగా మనం వ్యత్యాసం ఒక కౌంట్కి 2 రూపాయలు 5 రూపాయలు దాన్ని బట్టి పెట్టు ఆ కౌంట్ మళ్ళీ మీరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయండి అని అడిగారు. దాన్ని కూడా ఎక్స్పోర్టర్స్ అసోసియేషన్ లో మాట్లాడి దానికి కూడా చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత అందరూ కూడా ఎక్స్పోర్టర్స్ కూడా మేము కూడా భావిస్తా ఉన్నాం. అదే ఇంకోటి అడిగింది ఏంటంటే ఫీడ్, రొయ్యల మేత మన రైతు నాయకుడు మోహన్ రాజు గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. $0.9 ఇంపోర్ట్ అవుతుందని. ఇక్కడ ఏంటంటే మన రైతులు కూడా మన గౌరవ మంత్రి గారు మీటింగ్ పెట్టారు పోయిన వారం. ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ అందరూ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ సెక్రటరియట్ లో. అప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న రైతులందరూ కూడా ఇప్పుడు లో డెన్సిటీకే పోతున్నారు వివిధ కారణాల వల్ల. నాకు తెలిసి 80% వరకు ఎకరాకి 80,000 వేస్తా ఉన్నారు. అంటే 2 లక్షల సీడ్ 20 per square meter హెక్టార్కి వేసేటువంటి పరిస్థితి. లో ప్రోటీన్ ఫీడ్స్ ఆర్ నేను వెనామా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు మీ అంతా ఇస్తుంది 30-33% ప్రోటీన్, 30 per square meter బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది. ఆ రోజు 34 రూపాయల ఫీడ్ మేమే తయారు చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే నేను చెప్పేది లో డెన్సిటీ ఫీడ్కి నేను కూడా మంత్రి గారు సూచన మేరకు ఏంటంటే ఎక్కువ అండ్ ఎకనామికల్ ఫీడ్ అని చెప్పి ఇందాక చెప్పారు. $0.9 ఇస్తే వస్తుంది ఇతర దేశాల నుంచి. కానీ దానికంటే తక్కువగా 55 రూపాయలు ఇప్పుడు 75 రూపాయలు ఇప్పుడు మీరు ఫీడ్ అమ్ముతున్నారు అన్నారు. కాబట్టి నాకు కూడా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నా ఫీడ్ మిల్లు కూడా 2016లో ఇనాగ్రేట్ చేసింది. ఇప్పుడు 150,000 మెట్రిక్ టన్నుల నా ఉత్పత్తి. దాంట్లో ఒక ఫీడ్ ప్లాంట్ 55 రూపాయలకే. అదే ప్రోటీన్ 80 అంటే ప్రోటీన్ వాల్యూస్ తగ్గకుండా 33-34లో 55 రూపాయలు కూడా ఇవ్వడానికి మీకు కూడా సవినంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు బ్రోడర్స్ విషయంలో ఒక రైతులందరూ ఆందోళన ఏంటంటే బ్రోడర్స్ క్వాలిటీ బాగాలేదు కాబట్టి నాణ్యమైన రొయ్యి పిల్లలు దొరకడం లేదు. దానికోసం ఏంటంటే ఇక్కడే మనం ఏంటంటే మంచి పిఎంసి పెట్టుకోవాలని ఫ్రూట్ స్టాక్ మల్టిప్లైజేషన్ సెంటర్స్ పెట్టాలని చెప్పి మీరు కూడా సూచించిన తర్వాత విశాఖపట్నంలో జస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు. మీరే దాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం కూడా జరిగింది. బట్ భారతదేశంలో మొట్టమొదటిగా ప్రైవేట్ రంగంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ 2 పిఎంఆర్కి నాకే దాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. జూలైకి అంతా కూడా ఆ రంగం అది రెడీ అయిపోయింది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా జాయింట్ వెంచర్ అంటే మెక్సికన్ ఫ్రాన్స్ గవర్నమెంట్ 40% స్టేక్, బిఎంఆర్ 60% స్టేక్ తో అది కూడా జూలైకి అంతా కూడా వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఫ్రాన్స్ కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో ఎవరైతే రిజిస్టర్డ్ సప్లయర్ గా ఇండియాలో ఉన్నారో వాళ్ళు అంటే మనం పెడితే మళ్ళీ ఏదో రకరకాల పోతాయి కాబట్టి చేస్తామని తెలియజేసుకుంటామన్నా సార్. కాబట్టి ప్రధానంగా ఆందోళన చెందింది ప్రస్తుతం ఉండేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇది ఫీడ్ రేట్ తగ్గించడం, మద్దతు ధర గవర్నమెంట్ మద్దతు. ఇది యూనివర్సల్ మార్కెట్. ఇది గవర్నమెంట్ దానికి మనకి ఒక నియంత్రణ చేయగలదు కానీ మద్దతు రేటు ఇవ్వలేదు. మన అందరికీ తెలిసిన వాస్తవం కాబట్టి దానికి ఒక 20-30 రూపాయలు ఎక్స్పోర్టర్స్ అందరు ఇక్కడ రాజా చౌదరి గారు ఉన్నారు, అందరూ కూడా పెద్ద ఎక్స్పోర్టర్స్ అందరూ ఈ రోజు వచ్చినారు. మన పద్మనాభం గారు అందరూ వచ్చినారు. ఖచ్చితంగా చేసాము. మళ్ళీ దాని వెనకపోయింది. ఇప్పుడు మన ఆనంద్ గారు ఉన్నారు, అందరు ఉన్నారు. కాబట్టి దయచేసి మేము కూడా దాని వద్ద నాకు 5 రంగాల్లో ఉన్నా సార్. సీడ్ లో ఉన్నాను. నాకు 1000 ఎకరాలు కల్చర్, పెద్ద 20 ఎకరాలతో కల్చర్ 91లో ప్రారంభించి ఈ రోజు 1000 ఎకరాలు కల్చరు. కాబట్టి రైతుగా నాకు ఆ బాధ తెలుసు. ఏంటంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ చాలా ఎక్కువ సార్. చివరిగా మన ఇంత ఉంది కాబట్టి మాకు ఒక రిక్వెస్ట్ సార్ రైతులందరి తరఫున. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని పక్క రాష్ట్రాలంతా కూడా విద్యుత్ ఈ రోజు ₹1.50 ఈ రోజు ఒడిశాలో తగ్గించారు సార్. మనల్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని చేశారు వాళ్ళు. కాబట్టి మీరు దయతో
రూపాయలు ఉంది. దాన్ని ₹2 మనకి రైతాంగం కోసం మన గవర్నమెంట్ పరంగా కూడా చేస్తే రైతులందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. చిన్న మన ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చే బదులు ఏ రేటుకి సబ్సిడీయో లేకుండా ఉంటే ఇంకో ఏమవుతుంటున్నారు రైతులు. ఒక్కటి డైరెక్ట్ రైతుకు బెనిఫిట్ అవుతుంది సార్. అది ఇంకేమి సబ్సిడీలు మీరిచ్చే ₹350 కోట్ల బడ్జెట్ ఎట్లా పెంచాలని చెప్పి కూడా తమరు అనుకున్నారు. దాన్ని కొంచెం దీన్ని డైరెక్ట్ గా రైతుకి ఎలక్ట్రిసిటీ రూపంలో ఇచ్చేస్తే, అది కాక డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఇప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉంది సార్. సబ్ స్టేషన్లు పెట్టాం, బట్ 132 kV స్టేషన్ లేవు కాబట్టి మన ఎల్టీ కొట్టి మధ్యలో 5-6 గంటల కరెంటు పోవడం వల్ల ముఖ్యంగా ఉదయ గోదావరి జిల్లాలో ఎక్కువ ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. కాబట్టి దయవుంచి దాన్ని కూడా ఆలోచిస్తారని చెప్పి నాకు అవకాశం ఇచ్చినట్టు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, స్టేక్ హోల్డర్స్ కి అందరికి నమస్కారం. సెలవు. థ్యాంక్ యూ బిఎంఆర్ గారు. సార్, ఫార్మర్ సైడ్ నుంచి చిన్న సజెషన్ సార్. ₹30, ₹40 పెంచిన రేటు 15 days వరకు స్టేబుల్ గా ఉంచి ఫార్మర్స్ కి స్టేబుల్ గా వాళ్ళు కంగారు పడి అమ్ముకోకుండా ఒక్కసారి రేటు తగ్గిపోతుందనే కంగారు తోటి వాళ్ళు ఒక్కసారి అమ్ముకుని ఓవర్లోడ్ పెట్టడం వల్ల కన్ఫ్యూజన్ అవుతున్నారు సార్. ఎవ్రీ 15 days కి రేటు స్టేబుల్ గా ఉంచి 15 days తర్వాత చేంజ్ చేసి పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే దాని ప్రకారం ఫార్మర్స్ కి ఇది వస్తుంది సార్. ఇంకొక సార్ 132 kVA పవర్ స్టేషన్స్ అన్ని కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మండల్ ఒక పవర్ స్టేషన్ ఇస్తే సార్ బెస్ట్ సార్. ఈక్వాలిటీ మొత్తం అందరు ఫార్మర్స్ కి ఈక్వల్ గా సరిపోతుందండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మండల్ 132 kVA ప్లస్ ₹2 ప్లస్ యూనిట్ ప్రైస్ సార్. దిస్ ఈస్ ది సఫిషియంట్ ఫర్ ది ఫార్మర్ సార్. దీని నుంచి మేము ఏది కూడా సబ్సిడీస్ కూడా అడగం సార్. కాదు, మీరు సర్వే అవుతారా? రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. నేను మళ్ళీ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఈ ఇండస్ట్రీని మీరు కాపాడుకోవాలి. రైతులు, ప్రాసెసింగ్ ఎక్స్పోర్టర్స్ అండ్ ఆల్సో ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉండే అనుబంధ రంగాల్లో ఉండే అందరూ కూడా అన్నమాట. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసే మీరందరూ. గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెరీ క్లీన్. మిమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, ఎంపవర్ చేయాలి, ఎప్పటికప్పుడు ప్రమోట్ చేయాలి ఇండస్ట్రీని. నేను ముందు మీరు ఎన్ని చెప్పినా కూడా ఇప్పుడు కూడా మన కారణాలు కూడా ఆలోచిస్తే యాంటీబయాటిక్స్ గా రాకుండా ఉండుంటే మనకు యూరోప్ మార్కెట్ ఓపెన్ అయ్యేది. ఒక యాక్షన్ కు దేర్ విల్ బి రియాక్షన్. ఇప్పుడు ఇది ఏ స్టేజ్కి పోయిందంటే కనీసం ఇప్పుడైనా సరే మీరందరూ రియలైజ్ కావాల్సింది మొత్తం బ్యాన్ చేస్తారు అనే పరిస్థితి పోయారు వాళ్ళు. మనం అక్కడి నుంచి కొంచెం సూపర్వైజ్ చేసి కొంత చేశాం కాబట్టి కొంతవరకు డ్యామేజ్తో బయటపడ్డాం. ఇప్పుడు 2 విషయాలు ఇక్కడ. ఒకటి, యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్కడా ఉండడానికి వీలు లేదు. టెస్టింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇప్పుడే ఇచ్చారు. ఒకటి మెయిన్ హెడ్ క్వార్టర్లో పెట్టాలంటే 70 లక్షలు 7.5 కోట్లు అవుతుంది. లేకపోతే జిల్లా కోడ్ పెడితే 20 లక్షల రూపాయలు అవుతుంది. ఇది పోర్టబుల్ డ్రగ్స్ టెస్టింగ్ ఎక్విప్మెంట్. ఇవి కాకుండా ట్రేసబిలిటీ, వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అమెరికన్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ యూరోపియన్ స్టాండర్డ్స్. మన ఫ్రెండ్స్ చెప్పింది యూరోపియన్ కూడా వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని. ఇంకొక కంట్రీ పేరు కూడా చెప్పారు ఇప్పుడే, ఎకోడా. ఆ కంట్రీలో ఏ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఉన్నాయి. కెన్ వీ హ్యావ్ రెగ్యులేటర్, మీరు, గవర్నమెంట్ అందరం కలిసి ఒక కమిటీ వేసి కన్సర్న్ మినిస్టర్ ఆధ్వర్యంలో, ఆయన లేకపోయినా మీరు ఒక చైర్మన్గా ఒక వర్కింగ్ పర్సన్ కూడా పెట్టి మీరు వాళ్ళు కలిసి ఎప్పటికప్పుడు మినిస్టర్కి రిపోర్ట్ చేస్తూ దీన్ని సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అండ్ ఆల్సో ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీ బోత్ సైమల్టేనియస్ గా తీసుకోవాలి. మనం వన్స్ తీసుకుంటే మనకి ఇబ్బంది రాదు. లేకపోతే మీకు ఇబ్బంది వచ్చిన రోడ్డు మీద పడే పరిస్థితి వస్తే మనం చాలా నష్టపోతాం. మీరు అది చేస్తామంటే మధ్యాహ్నం కూర్చొని కమిటీ వేయండి. ఐఎమ్ విత్ యూ 100% మిమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, ప్రమోట్ చేయడానికి ఈ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్నాం. ₹10 ఖర్చు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఒకటి మాత్రం మీరు మర్చిపోవాలి, ఎంఎస్పీలు ఇస్తారని ఎవరు మాట్లాడితే మీరు ఎవరిని నమ్మితే మాత్రం మీరు ఇంకా దీంట్లో పడినట్టే. వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఆ గవర్నమెంట్ లో ఫిష్ అని తెలియని వాళ్ళు, అక్వాకల్చర్ అని తెలియని వాళ్ళు మాట్లాడేస్తున్నారు. రైట్, కొల్లేరులో ఏం జరిగిందో మీకు అందరికి జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. బాంబులేసి మొదలు పెట్టారు, మామూలు బాంబులు. గుంటూరు ఫ్యాక్టరీలో అలర్ట్ చేసి ఫుడ్ వర్క్ రాకుండా ప్రాసిక్యూషన్ ఆపిన ఆయన తిరిగి ఏదో చెప్తారు, ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితులు లేదు సార్ అక్కడ. కాబట్టి మనం ఏంటంటే ₹6.90 వేసి మనం దాన్ని కూడా కరెంట్ అంతా తగ్గించుకుంటూ అన్ని చేశాం. ఇప్పుడు నేను ఆలోచించేది ఎక్కడికక్కడ ఏ రైతులు ఆ రైతులను ఎంపవర్ చేయాలి, మీ ఆదాయం పెంచాలని ముందుకు పోతున్నాం.
సార్ చిన్న సజెషన్ సార్. సార్ ఇవాళ పెన్షన్ 30 రూపీస్ ప్లస్ తమరు కరెంట్కి ఏదన్నా అనౌన్స్ చేస్తే ఆ తగ్గింది, రైట్కి 50 నుంచి 60 రూపాయలు రేటు అప్ అయినట్టే సార్. అది చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది సార్. రెండోది సార్, ఇప్పుడు మిడిల్ మ్యాన్ కూడా అదే ప్రైస్ కంటిన్యూ చేయాలి సార్. ఎక్స్పోర్టర్స్ రేట్ ఇస్తున్నారు సార్ 30 రూపాయలు, రైతుకి అది అందట్లేదు సార్. మిడిల్ మ్యాన్ దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు సార్. అది తగ్గించి రైతు దగ్గర కొంటున్నాడు సార్. ఇట్స్ ఏ పెరిషబుల్ గుడ్, ఇమ్మీడియట్గా మనం ప్యాక్ చేయాలండి. ఆ ట్రేడర్ దగ్గర నుంచి మనకి ఐస్ బండి రావటం ఇబ్బంది అవుతుందండి. దాన్ని మిడిల్ మ్యాన్ ఎన్కాష్ చేసుకుంటున్నారు సార్. ఇందులో మిడిల్ మ్యాన్ కూడా అదే రేట్ ఇచ్చేలాగా రైతుకి తమరు ఇక్కడ అసోసియేషన్ మిడిల్ మ్యాన్కి ఎవరు లేదు కదా. వాళ్ళని పిలవలేదు, వాళ్ళు కూడా పిలవాలి, చెప్పాలి. మిడిల్ మ్యాన్ కూడా కంట్రోల్ కావాలి కదా. మీరు పని చేయండి సార్. కొంతమంది రైతులు సంఘాలు ఏవైతే మీకు సంఘాలు పెట్టుకున్నారైతే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ మీద ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోండి. మీరు కొంతమంది ప్రాసెసింగ్ ఎక్స్పోర్టర్స్, కొంతమంది ఎంపీడా, ఫీడ్, హ్యాచరీస్ అండ్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ అండ్ ఆల్సో మిడిల్ మ్యాన్ ఎవరైతే ఉందో అందరిని పెట్టుకొని, ఇప్పుడు నేను ఈ రోజే అనౌన్స్మెంట్ చేయమని నేను చేస్తాను. లేదు మీరందరూ కూర్చొని వర్కౌట్ చేసుకొని వస్తే నేను చేసినా మీరు ఇంట్లో పడుకుంటారు. ఇంట్లో పడుకున్నా మళ్ళీ మొదటికి వస్తాం. ఒక ప్రైజ్ తీసుకొచ్చుకుంటాం. అట్లాగా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఒక మెకానిజం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. నేను 3 ఏళ్ళని చెప్పాను, ఈ ఎక్విప్మెంట్ అంతా తెచ్చి పెట్టినారు. ఇప్పటికే అయితే అయింది 10 కోట్లు కాదు 20 కోట్లు ఖర్చు పెడతాం. మీరందరూ కలిసి ఏమేం కావాలో చెప్పండి, అన్నీ పెడతాం. ఎవడైనా అడిగితే ఏ ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చేది, ప్రాసెస్ ఎట్లా జరిగింది, ఎక్కడి నుంచి ఫీడ్ వేసాం, టెస్టింగ్ ఎట్లా జరిగింది, టోటల్ గా వాటర్ కండిషన్ ఎట్లుంది, పొల్యూషన్ లెవెల్స్ ఎట్లున్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ డాక్యుమెంట్ చేసి నువ్వు తినే ష్రింప్ ఈజ్ సేఫ్ అనే పరిస్థితి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. దాని మీద చేయాలి. ఎక్కడ ఎవరు తిన్నా, ఎక్కడ ఏ ఊరి నుంచి పడింది, ఏ చెరువు నుంచి పడింది, ఏం తింది కూడా మొత్తం మనం చెప్పాలి. అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది సార్. అది ట్రేసబిలిటీ పర్ఫెక్ట్ మెకానిజం తీసుకురావాలి. ఇంకో చిన్నదండి, ఇక్కడ మన పండేటువంటి రొయ్యల్ని అంటే 100 కౌంట్, 90 కౌంట్, 80 కౌంట్ కొంచెం చీప్ గా వస్తాయి సార్. 250 లోపు, 300 లోపు వస్తాయి సార్. మటన్ ధర దాదాపు 450-500 రూపాయల దాకా ఉంది సార్. మన ఎక్కువ రొయ్యలు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో పడుతుంది కాబట్టి ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసి దీన్ని ఇక్కడ లోకల్ కన్జంప్షన్ కి కొంచెం ప్రయత్నం చేస్తే ఎగుమతుల మీద కూడా ఎక్కువ. నేను ఏమన్నానంటే మీరు 2 ఆస్పెక్ట్స్ వర్కౌట్ చేయండి. మీరు అది కూడా ఇచ్చారు నాకు కొన్ని సజెషన్స్. ఒక బ్రాండ్ తయారు చేసి డొమెస్టిక్ మార్కెట్ నాట్ ఓన్లీ ఆంధ్ర, ఇండియన్ మార్కెట్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం. దర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ, అది కూడా చేద్దాం. అది ప్లస్ దీనికి కావాల్సినటువంటి మీకు సపోర్టింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏం కావాలో, కోల్డ్ చైన్ లింక్ అంతా అది కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం. ప్రాసెసింగ్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం. ఇవన్నీ వర్కౌట్ చేయండి. ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్. నేను అనౌన్స్ చేస్తాను కానీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు అక్కడి నుంచి ఇంట్లోకి పడుకుంటారు. నువ్వు ఫీల్ అవుతా మా ఇంట్లోకి పడుకుంటే నాకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. కాదు మీరు మళ్ళా రిలాక్సేషన్ వస్తే దెబ్బతింటా ఉన్నావు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓకే ఒక పని చేయండి, ఒక మంత్ లోపల రండి. ఈ మంత్ నుంచే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. 1 మంత్ లోపల మొత్తం ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అవసరమైతే ఎందుకు ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్లు ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యారో ఈ కమిటీ అక్కడ కూడా వెళ్ళి నెగోషియేట్ చేసి వాళ్ళ మీద ప్రెషర్ పెట్టాలి. ఇప్పుడే చెప్పారు చైనా 18% చైనా మార్కెట్ లో ఇదేస్తుందండి, తగ్గించమని ఎంపీడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టేకప్ చేయాలి. అదే మనకి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు చెప్పిన డొమెస్టిక్ మార్కెట్ ఒకటి, ల్యాబ్స్ అన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం 2, మూడోది ఎక్కడికక్కడ బెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఎక్కడైతే అవైలబిలిటీ ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకురావాలి. అవన్నీ తీసుకొచ్చి ట్రేసబిలిటీ పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలంటే 100% చేయాలి. ఆల్ టెక్నాలజీస్ ఉపయోగించాలి. కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ తగ్గాలి. అల్టిమేట్ గా రాబోయే రోజుల్లో యూరోప్ లో తక్కువ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఉదాహరణ మనం చూస్తే కొన్ని దేశాల్లో మన దగ్గర 15% ఉంది, అదే చైనాలో 19% ఉంది.
అదే మనకి యూరోపియన్లో మీరు చూస్తే వియత్నాంలో 13, థాయిలాండ్లో 13, ఇండోనేషియా 10% ఉంది. మనం ఆ ఒక దేశం ఎంతైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తామో దాంతో ఈక్వల్గా మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒప్పుకుంటే విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. అన్ని చేపిస్తామా, నేను ఇప్పుడు చెప్పాను, అన్ని తీసుకుంటాం, చేస్తాం. అంటే మీరు కూడా ఇండిస్క్రిమినేట్ గా పోవద్దండి. కొన్ని జోన్స్ వెళ్దాం. జోన్స్ పోకుండా కానీ మీరు ఇండిస్క్రిమినేట్ గా పోతే ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లం వస్తుంది. మనం మేనేజ్ చేయలేం. మేనేజ్ చేయలేకుండా పొల్యూషన్ పెరిగితే పబ్లిక్ నుంచి రియాక్షన్ వస్తే అది టోటల్ గా మళ్ళీ నెగిటివ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాలెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్. పొల్యూషన్ రాకూడదు. ఈ ఏరియాలో వచ్చాయి మొత్తం ఇంటింటికి వాటర్ ఇవ్వాలి, మంచి వాటర్ ఇస్తాం, పొల్యూషన్ లేకుండా చేస్తాం, స్మెల్ లేకుండా చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా పద్ధతి ప్రకారం చేద్దాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, అందరికీ మిగతా 5 శాఖల తరఫున రైతులు కానీ, ఎంపీడ కానీ, డ్రగ్స్ కానీ అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా టారిఫ్ విషయము 3.75 రూపాయలు, ₹3.75 గతంలో కంటే భిన్నంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవ్వడం వలన కరెంటు మీకు చాలా వరకు అవగాహన ఉందో లేదో కానీ కరెంటు బాగా పవర్ఫుల్గా ఇవ్వడం వలన యూనిట్లు కూడా ఖర్చు తగ్గింది. కొత్త మోటార్ సైకిల్ ఏ విధంగా పెట్రోల్ తక్కువ తాగుతుందో పవర్ 24 అవర్స్ హైజెనిక్ గా ఇవ్వడం వలన మీ యూనిట్ల ఖర్చు కూడా తగ్గినది వాస్తవం. అదే కాకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు చొరవ తీసుకొని పట్టిసీమ నీరు కృష్ణా డెల్టాకి ఇవ్వడం వలన నిన్న కృష్ణా రైతులు చెప్పడము అన్ని చోట్లకు నీళ్లు బాగా సప్లై కావడం వలన కృష్ణా కలెక్టర్ గారు చెప్తున్నారు మనకు అన్ని జిఎస్డిపి కానీ జీడిపి కానీ కృష్ణా జిల్లా అన్నింటిలో ఫస్ట్ ఉందని. రేపు భవిష్యత్తులో పోలవరం అంటూ కడితే ఆ వాటర్ సప్లై కూడా సులభంగా జరిగిపోతుంది. అది కాకుండా ఈ యొక్క ఎన్ఆర్ఈజెస్ ద్వారా రోడ్లు వేసేదానికి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చొరవ తీసుకొని అన్నిటికీ గ్రావెల్ రోడ్లు వేసేదానికి, మీకు గ్రావెల్ రోడ్ల విషయం ప్రస్తావన తీసుకురాలే, గ్రావెల్ రోడ్లు వేస్తే మరింత సులభంగా అప్రోచ్ కూడా ఏర్పడుతుంది. అదే కాకుండా చాలా చోట్ల సిమెంట్ రోడ్లు వేయడం వలన గతంలో బీటీ రోడ్లు పదే మీరు తడిగా రోడ్డు ఉండడం వలన పాడవుతున్నాయి. అదే సీసీ రోడ్లు వేస్తే మెరుగవుతాయి. కాబట్టి సీసీ రోడ్లు కూడా గతం కంటే భిన్నంగా ఏర్పడడం కూడా జరుగుతుంది. మీరు చెప్పిన ప్రకారం నేనైతే సార్ ముఖ్యమంత్రి గారికి మీరు కొంత రేటు తగ్గించినప్పుడు మీరు పికప్ అయినాక రేటు మళ్ళీ 3.75 మీరు కూడా ఒప్పుకోవాలి.